कौम के इतिहास इमरान खान का जिहड़ा नाम है वो दर्ज किया गया है करतारपुर कॉरीडोर तो बाद। तो मैं सारी संगतां नूं एक बारी फिर मैं जिन्ना भी धन्नवाद करा पाकिस्तान गौरमेंट का, बाकी जिन्ने भी सिख यात्री आए हैं वो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। आखिरी विच पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों देश विदेशों तो जिन्नी भी संगत आईयां ने, मैनू लगता है कि साढ़े कोल कमी कोताही होगी भावें वो अकोमोडेशन है इस या कोई और इस तरह सेवावां ने। मैं सारी संगतां तो हाथ जोड़ के खेमा दा जाचक हाँ। मैं मेरी कोशिश है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कोशिश है साढ़े नाल ATPB जोड़े डॉक्टर साहब ने अमीर अहमद साहब तो बाकी जिन्हें भी साढ़े मैंबरान ने, साड़ी इस कोशिश है कि तुसी जो दोबारा आओगे जिन्नी कमियां असी तुहानू इस दफ़ा तुहानू मिल रही ने, साड़ी कोशिश है कि असी कमियां भी दूर करिए तो तुहाडे सहयोग नाल असी इस तरह असी रल मिल के एक गुरपुरब मनाइए। तो तुहाडा आशीर्वाद चाहिए, तुहाडा सहयोग चाहिए। मैं सब तो एक बार फिर खेमा दा जाचक हाँ। मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फोटो आ रही ये सन प्रधान सरदार सतवंत सिंह पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हुण इस समय साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों के जिस शख्सियत को मैं स्टेज पर बुलाने जा रहा है, मैं हकीकत कहना कि इन्होंने दिन रात जो संगतां दी सेवावां वास्ते जिस तरीके नाल सानू टोरिया और एक एक चीज़ जिहड़ी कि साडे नॉलेज दे विच भी नहीं सी उन्होंने साडे नॉलेज दे विच लियाई। वो आपां गल करिए रिसैप्शन दी, आपां गल करिए लंगर दी, आपां गल करिए इत्थे दी अकोमोडेशन दी, आपां गल करिए शटल सर्विस दी, आपां गल करिए पूरे स्कूलों दे विच सारियां संगतां नूं अकोमोडेट करन दी, आपां गल करिए गुरु घर की खूबसूरती दी, आपां गल करिए रहत मर्यादा दी, आपां गल करिए एक दूजे नूं जोड़न दी, आपां गल करिए प्यार दी। ते सारियां गल्लां दसण वाले बहुत ही माणयोग, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन एंड ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू सिख कम्यूनिटी। मैं रिक्वेस्ट करांगा साडे चेयरमैन इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जनाब डॉक्टर अहमद आमिर साहब नूं कि वो स्टेज पर आण ते संगतां नाल अपने विचार साझे करन। डॉक्टर आमिर अहमद साहब जी। मोहतरम गवर्नर साहब, मोहतरम मिनिस्टर इंटीरियर साहब ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, नूरुल हक कादरी साहब और तमाम संगतां, सरना साहब, तमाम संगतां जिहड़ियां मुल्क और मुल्क तो बाहरों तशरीफ़ लैके आईयां ने, मैं सब दा बड़ा मशकूर हाँ। और मैं अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना वा कि अल्लाह ताला ने सानू इस 550वें गुरपुरब के मौके के उत्ते इस खिदमत और इस सेवा का मौका दिता है। ये नौकरी नहीं, ये असी सेवा समझ के कर रहे हैं। मेरे नाल पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और ETPB दोनों रल के असां जिहड़ी भी मेहनत की है, मैं बहुत मशहूर हाँ कि तुसां उन्होंने एक्नॉलेज किया है। कोई कमी बेशी रह गई होवे तो वो लिए असी माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल इस तो बेहतर इंतजाम देखोगे और असी अपनी जान ला के ते तुहानू जो सहूलत हो सकेगी दे सकांगे। मैं इत्थे जरूर जिक्र करना चाहना वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का जिहड़ा विजन है और जिहड़ियां उन्हां दीयां डायरैक्शनस ने उन्हां दे तहत असी तुहाडी खिदमत करन दी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह तुसां देखिया होएगा कि ऐतकी तुहाडे लई सहूलतां पहले नालों बेहतर सन। इंशाअल्लाह अगले साल बेहतरी की गुंजाइश होएगी और असी बेहतरी भी करांगे। मैं तमाम संगतां दा और तमाम साडे रिस्पैक्टेड जिहड़े गैस्ट्स ने तशरीफ़ ले आए ने उन्हां सब दा बहुत मशकूर हाँ कि तुसां इत्थे आके साडी इज्जत अफजाई की और ये 550वां गुरपुरब दी जिहड़ी सैलीब्रेशनस ने वो तमाम सिख संगतां नूं करोड़ां लखां बारी मुबारक होवे और अल्लाह ताला तुहानू ये खुशियां मजीद नसीब करे। आमीन। सर बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। मैं जिथे गुरधामां दी सेवा की गल करा तो उत्थे अगर मैं सन बाबा जगतार सिंह जी होरां नूं भुलां तो शायद ये बहुत वड्डी ज़्यादती होएगी। सन बाबा जगतार सिंह जी तरन तारण साहब वाले जिन्हां दियां पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल बहुत सारिया सेवावां हैं। मैं उन्हां दा भी बहुत सारा धन्यवाद करदे होया मैं शुरुआत दे विच
एक ऐसी शख्सियत का इंट्रोडक्शन तुहाडे नाल करवाया सी कि जिस वेले सिरे पूरे सिख कौम की एक रिक्वेस्ट सी कि अगर ननकाना साहब नूं डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए तो वह सहरा जिस शख्सियत नूं जांदा है गुरु नानक जी यूनिवर्सिटी जिस अंदाज नाल उन्होंने इत्थे उन्हां दा नींह पत्थर रखवाया और फिर उस तो इलावा करतारपुर साहब के लांघे दे विच जिन्नी के एफर्ट इन्हां दी है और ये चीज़ां ते इंटरनेशनल लैवल ते हैं पर सिख कम्यूनिटी जो ननकाना साहब के अंदर रहिंदी है अगर उन्हां दे प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे विच अगर फ्रंट पेज ते किसी एक शख्सियत का नाम लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हैं। सो मैं इंटीरियर मिनिस्टर इन्हां दे जो एफर्ट्स हैं इस वेले ननकाना साहब की धरती के उत्ते लगभग कोई 26 किलोमीटर सड़कां आप सारे वास्ते जो तैयार कीतियां गईयां ये सारा सिरा ब्रिगेडियर एजाज साहब नूं जांदा है। सो इंटीरियर मिनिस्टर वजारत दाखिला मैं बेनती करांगा ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब नूं कि वो स्टेज ते आण के अपने विचार संगतां नाल साझे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों दोस्तों सरदार साहबान साढ़े मेहमान जेड़े मुख्तलिफ मुल्कों तो तशरीफ़ लियाए ने या जेड़े वो पाकिस्तान दे विचों तशरीफ़ लियाए ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अज इस फंक्शन दे विच शामिल होने वास्ते उन्हां दा शुक्रिया अदा करना और उन्हां नूं वैलकम कहना। सब तो पहले तो मैं को थोड़ा जहा 5 मिनट लेने ने आपको बाद में इंटरव्यू दे देंगे। सब तो पहले तो मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि मेरी पैदाइश जन्म स्थान तो 3 किलोमीटर दूर हुई है। एक पिंड है उनका नाम है नबीपुर पीरा और मैं इस धरती च पैदा होया जिथों तक बाबा गुरु नानक है। और मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद शख्स होवांगा जिहड़ा कि इस मजमे दे विच बैठा है जिन्हें 500 साल भी अटेंड की थी। और जिसले 500 साल हुई सी वो बाहर लॉन च हुई सी और मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे वो मास्टर ऑफ सैरेमनी सन उस वक्त। दूसरा मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि मैं बाबा गुरु नानक स्कूल चो मैट्रिक किया। सो ननकाने दियां गलियां दे विच खेड के मैं परवान चढ़िया तो हुण कोई सरदार साहब कह रहे सन कि जी असां किसी क्लेम किया या किसी कहा कि ननकाने नूं जिला बनाओ या साड़ी रिकमेंडेशन ते बनया। किसी ने कोई रिकमेंडेशन नहीं सी दी। मैनू बाबे गुरु नानक ने कल ने राती आ गया आख्या सी कि इनू जिला बनवाओ। ठीक है तो ये जिला जिस वक्त बनया उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत सी और साढ़े चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब सन। 2005 दे विच ननकाने नूं जिले का दर्जा दिता गया और जेड़े मेरे भरा बजुर्ग सरदार सारे उम्र वाले ही आउंदे ने, यंग तो थोड़े आउंदे ने, सारे उम्र रसीदा ही आउंदे ने। जेड़े पहले आउंदे रहे ने इत्थे उन्हां नूं पहले ननकाने दे विच ते इस ननकाने च बड़ा फर्क महसूस होएगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दिन गुजरते जान दे उस तरह ननकाने की इंप्रूवमेंट जिहड़ी वो होंदी रहेगी। इत्थे एक सरदार साहब ने विजे की गल की। मैं सिर्फ तुहानूं ये दसना चाहना कि जिहड़ा कॉन्सैप्ट सी जिस वक्त जिला बनाया गया उस वक्त साडा मेरा जिहड़ी साडी टीम सी उन्हां दा कॉन्सैप्ट ये सी कि अमृतसर तो बंदा चले सवेरे और इत्थे आए मत्था टेक के शाम को वापस अमृतसर चला जाए जाके अपने उत्थे घर सोवे। ये साडा कॉन्सैप्ट सी
और दूसरा साड़ा कॉन्सैप्ट ये सी कि ਜਿਹੜੇ सरदार साहबान बाहरले मुल्कों चों आउण ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਆਉਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਸਲੇ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੇ ਮੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 'ਚ 2 ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ, ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हुकूमतां बदलदियां रहिंदियां ने, जिहड़ी डेमोक्रेसी की सानू लत पै गई है, उस लत तो बाद हुकूमतां बदलदियां रहिंदियां ने, आउंदियां रहिंदियां ने, चेंज होंदियां रहिंदियां ने। लेकिन मैं तुहानू सिर्फ ये दसना चाहना मेरे भराओ बुजुर्गो सरदार साहबान कि इंशाअल्लाह ताला जिहड़ा ये साडा कॉन्सैप्ट है, क्योंकि बाबा साडा है, तुसीं बाहरों आए हो। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, 4 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੁੜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨਨਕਾਣੇ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 7 ਅਰਬ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਈਜਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਰਮ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ
اور بابے گرو نانک دی سیوا کرو. مینوں یہ پورا یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تو بعد جیڑی میں بابے گرو نانک دی سیوا ہے اس واسطے میں انٹیریئر منسٹر بنیا. آخر تے میں ایک دفعہ پھر ساریاں بھراواں دا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے کہ اس فنکشن واسطے کام کیتا, اور خاص کر جڑے ساڈے ڈی سی صاحب نے اور ڈی پی او صاحب نے, منصور صاحب اور کھڑک صاحب جڑا انہوں نے کام کیتا ہے. آپ تو سوندے نہیں سن, مینوں ہی نہیں انہاں سون دیتا. سو میں انہوں نے بھی بہت شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیتا اور سکسیس ہوئی ہے. ایک دفعہ پھر کہ ساڈے کول کوئی غلطی ہوئے معاف کریا جے. میرا ایڈریس تواڈے ساریاں کول ہے. کوئی امپروومنٹ, کوئی ڈیمانڈ, کوئی چیز تسی چاہندے ہو مینوں لکھو. نام میرا پتہ ہی ہے, انٹیریئر منسٹری اسلام آباد, وہ میرے کول آ جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اسی ہور بہتر طریقے نال تانوں جی آیاں نوں آکھاں گے. پاکستان زندہ آباد. بہت ਧੰਨਵਾਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ. ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ. ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ. ਜਨਾਬ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر پنجاب محترم جناب چودھری محمد سرور صاحب, وفاقی وزیر داخلہ اور ننکانہ شہر کے سپوت جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز شاہ صاحب, یہاں تشریف رکھنے والے تمام ہمارے ای ٹی پی بی کے چیئرمین ڈاکٹر عامر صاحب, جوائنٹ سیکرٹری طاہر احسان صاحب, طارق وزیر صاحب, جناب سرنا صاحب, ہندوستان اور پوری دنیا سے یہاں پر آنے والے تمام یاتریوں کو, جتوں کو, سنگتوں کو, خواتین و حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور بابا گرو نانک سرکار کے 550ویں جنم دن کا آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان سرکار اور بطور خاص وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ مذہبی آزادیوں کا ایک پیغام دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے, لیکن ہر مذہب اور ہر دین کے پیروکاروں کو
यहाँ मजहबी आज़ादी है और बिला खौफ बिला झिझक किसी के लिए अपने मजहब पर कारबंद होने की कोई ममानियत और कोई तकलीफ नहीं है। ये हमें हमारा दीन भी सिखाता है। कुरान पाक का हुक्म है कि जो दीन इस्लाम के बगैर लोग हैं उनको कहो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन की पैरोकारी करें और हम अपने दीन की पैरोकारी करेंगे। ये तमाम मज़ाहिब के लिए और दुनिया के लिए हमारी तरफ से एक पैगाम है और आप यकीन जाने में चशमदीद गवाह हूँ इसका कि ये पिछले 9-10 महीने में इमरान खान ने कम अज़ कम 15-20 दफ़ा खुसूसी मीटिंग्स बुलाई इस पे कि बहरहाल जैसी भी हालात हों 550वीं जन्मदिन से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलना चाहिए। और वो खोल के दिखा दिया। और मैंने खान साहब को उस दिन कहा कि सिख कौम एक गैरतमंद कौम है, एहसान फरामोश कौम नहीं है। आपने ये जो कुछ किया इस कौम के दिलों को फतह किया है आपने, और ये आपका एहसान ये कौम भूलने वाली नहीं है। असल बात यह है कि किसी के दिल को आबाद करो। अल्लाह तबारक व तआला खुदा दिलों के अंदर बसता है। जब आप दिल को खुश करते हैं अल्लाह ताला खुश हो जाता है, अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। वहाँ पे करतारपुर में और यहाँ ननकाना में जो चेहरों पे खुशी है, जो आंखों में चमक है, जो मुस्कुराहट है, ये हमारे लिए काफ़ी है। मैं यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत वज़ारत मज़हबी उमूर के मातहत मतरूका वक़फ़ अमलाक TPB ने किया है, इसमें मिल बैठ कर बेहतरी की कोशिश करेंगे। हम ननकाना में करतारपुर में जब ये कॉरिडोर बन रहा था, वहाँ पर दरबार साहब की रिनोवेशन हो रही थी। बतौर ख़ास हमें कहा गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान में जो सिख लीडरशिप है उनके साथ आपने लम्हा बलम्हा राबता करना है और जो वो चाहें, जैसे वो चाहें, जैसे उनके मज़हब का हो उसी तरह हम करें। ये हमारा जवान MPA महेंद्रपाल सिंह इस बात का गवाह है कि मैं एक एक बात पे इनसे मशवरा करता था, उनको कहता था कि अपने कम्युनिटी से पूछें कि हमने आगे क्या करना है और किस तरीके से जाना है। ये अमन का जो पैगाम है, ये एक लंबा सफ़र है और इस सफ़र को हमने इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ाना है। मैं अगर गवर्नर सरवर चौधरी साहब का ज़िक्र न करूं, जिस तरीके से गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुले रखे और जिस तरीके से मैं उनको कल कह रहा था कि आपकी बड़ी पुरानी दोस्तियां हैं सिखों के साथ, आपने अपने दोस्तियों का ख़ास लाज रखा है। जिस तरीके से आपने हमारे काम को बड़ा आसान कर दिया, इस तरह की मैं अपनी तरफ से भी, पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी गवर्नर साहब का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा। इंशाअल्लाह ताला हम आज एक किताब जो कि ETPB ने बनाया है कि पाकिस्तान में जो सिख मराकज़ है, ये लॉन्चिंग सरमनी है इस किताब का। और दूसरा हमने
पूरी दुनिया को मुतारिफ कराना है सिख के जो मकामात है। इसके हवाले से हमने एक बनाया हुआ है, आपने लिखा है किताब जी। ये किताब सिख मज़हब के हवाले से बाबा गुरु नानक, ये नहीं है कि हम इधर बैठेगा, बाबा गुरु नानक की एक तारीख़ है जो यहाँ ननकाना के लंगर से शुरू हो जाती है। फिर बगदाद में जो आपने 6 साल गुजारे हैं, मैं वहाँ पर जहाँ पे बगदाद में आपका चिल्लागाह है, जहाँ पर आपने 6 साल गुजारे, 5-6 दफ़ा उधर मेरी हाज़िरी हो चुकी है, मैं उधर जा चुका हूँ। फिर उधर से आप मक्का गए हैं, मदीना मुनव्वरा गए हैं, और हक़ की तलाश का जो ये सफ़र है ननकाना से शुरू होता है, करतारपुर में आपके आखिरी दिन गुज़रते हैं, और आपका जो पैगाम है वो पैगाम इंसानियत के लिए है, अमन के लिए। हम आज इस किताब को भी इस मौके पर लॉन्च कर रहे हैं। आपकी कोशिशों का, आपकी मेहनतों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी, नवाज़िश आप सब पर। ਇਹ ਸਨ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੈਦਰ ਵੀ ਆਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ I should say that we are majority, we are not minority in Pakistan। मैं मीडिया पर्सन और ख़ास तौर पे जिन्नी बारों संगत आई है, सिर्फ 2 मिनटां दे विच या 1 मिनट के अंदर तुहानूं इस सारा खुलासा दसदा हाँ कि गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें वरे वास्ते इस वारी की कुछ किया गया, जिहदे विच टॉप दे उत्ते मैं धन्नवाद करदा हाँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, जिन्हां दी एफर्ट तो बाद, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का, और इन्हां दे सारियां फैडरल मिनिस्टर और साडे वफाकी वज़ीर जिहड़े कि साडे मजहबी अमूर दे हन, खास तौर पर इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन साहब का और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्हां दी काफिशा नाल ये सारे काम होए। और जदों मैं ये सारियां चीज़ां दसांगा, डिसीजन तुसी करना है कि वैदर पाकिस्तान दे विच रहन वाले सिख कौम किन्नी क आज़ाद है और इन्हां वास्ते की कुछ किया जाता है। स्टार्ट करते हैं करतारपुर साहब का कॉरीडोर, उस तो बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के नाम के उत्ते श्री गुरु नानक देव जी महाराज की यूनीवर्सिटी का नींह पत्थर रखना, 550 रुपए का गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें साले ते सिक्का जारी करना, जिहड़ा पाकिस्तान की इतिहास के उत्ते एक बहुत वड्डा जिहड़ा है ना इतिहास है, क्योंकि 500, 1000, 100, 200 ये तो बन सकता, 550 बनना ये सिख कौम वास्ते एक बहुत वड्डा गिफ्ट है। पाकिस्तान की डाक के उत्ते 550वें का डाक टिकट इशू किया गया। खालसा पहली बारी लाहौर के म्यूजियम दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिस तरीके नाल प्रकाश किया गया, और फिर उसका इफ्तिताह खालसा लाइब्रेरी नाल किया गया। नया सिख म्यूजियम की जिहड़ी गल हुण साडे ब्रिगेडियर एजाज साहब ने इत्थे कीती, और सब तो वड्डी गल अपने आप नूं मार के दूजियां नूं खुशी देनी, यही गुरु नानक देव जी महाराज का सबक सी। जदों अज ननकाना साहब दे सिटी दे विच जिन्ने कॉलेज हैं, जिन्ने स्कूल हैं, पिछले कोई 7 तो 10 दिनों दे विच सारे स्कूल दियां छुट्टियां हैं, और वो सारे स्कूलों दे विच सारी पूरी कौम नूं अकोमोडेट किया गया। अगर मैं इन्हां चीज़ों नूं ना दसां तो शायद ये भी साडे वास्ते बहुत ज़्यादा ज़्यादती होएगी। जिस तरीके नाल महकमा पुलिस, रेंजर्स, कस्टम, इमिग्रेशन और ख़ास तौर पर
ETPB ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ DCO ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ EDO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, DPO ਖੜਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ETPB ਵੱਲੋਂ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ 7 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੀਕ ਕਿਲਾਨੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਨ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਮੀਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ USA ਤੋਂ ਸੈਨ ਹੌਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੂਪਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पीर एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला, नूर अल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर, जनाब सरदार सतविंद सिंह साहब प्रधान प्रबंधक कमेटी, और हमारे ETB के चेयरमैन डॉक्टर आमिर साहब, सरदार गुरमीत सिंह साहब, सरदार सुरजीत सिंह विर्क साहब, सरदार सोहन सिंह साहब, सरदार संता सिंह साहब रविंदर कोट, सरदार चरणजीत सिंह जसवाल, सरदार जतिंदर पाल सिंह, सरदार किरणजीत सिंह, सरदार कमलजीत सिंह, और हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी और MPA हरमिंदर साहब, और मेरी तमाम दुनिया से आए हुए, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से तमाम जो हमारे सिख भाई हैं, बहनें हैं, उन्होंने मैं इत्थे जी आया नूं आखदा, उन्होंने खुश आमदेद कहना है, और तुहानू सारियां नूं मैं अज बाबा गुरु नानक जी दे 550वीं जन्मदिन ते बधाई देना है, मुबारकबाद देना। सब तो पहलों मैं
ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, GPO ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ETB ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤਾਰਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖੋਲੇਗੀ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 550ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੀਲ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ 550ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 550ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ETB ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ 104 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 42 ਏਕੜ ਤੇ ਹੈ ਔਰ 62 ਏਕੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ 104 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੇੜੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, 2 ਏਕੜ ਹੋਵੇ, 4 ਏਕੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣੇ 'ਚ ਕਿ 700 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੂੰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ਨ ਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 4 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ तमाम ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ तमाम ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਖੋਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਬੜੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣੋ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ सेवक जनमा पर तख गुरु निस्तारे। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਚਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 1994 ਤੋਂ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ MLA MP ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਗੰਦੇ ਕਸਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ 1997 ਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਨਾ, ਉਦਣ ਆਥਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਨੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇੱਕ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 1984 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10-15 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨੀਚ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੱਤਾ ਖੋਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੌਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲ 2007 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਰਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨੇ ਜਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੱਧਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤਿੰਬੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਘੋਣ ਮੋਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ